प्रोग्राम एक नज़र में तुहाडा स्वागत है। जिदा कि तुहानू पता ही आ, हर रोज़ सोमवार तो शनिवार तक 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक नज़र प्रोग्राम लैके तुहाडे विच हाज़र होंगे तो असीं एक नज़र रखते हैं जो साडे आस पास हालात बने हुए हैं करोना वायरस नूं लैके उसके उत्ते साडे आस पास की हो रहा, पंजाब च की हो रहा, देश च की हो रहा, तो नाल असीं विदेश की गल भी करते हैं। तो नाल दी नाल असीं जिहड़ी गल करते हैं कि प्रशासन वालों की काम कीते जांदे ने, किहड़ियां कमियां ने ते किहड़ियां कमियां नूं असीं दूर करवाउणा है। तो इस वेले साडी इस विशेष चर्चा दे विच साडे नाल मौजूद ने सरदार सरबजीत सिंह गिल जो कि एक मशहूर पत्रकार ने ते अज साडे नाल जिहड़ी डिस्कशन वो देणगे साथ। साडा बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। धन्यवाद जी। सरबजीत जी, पहला तो लॉकडाउन चल रहा है तो इस विच तुसीं आम देखिया होना कि एक आम इंसान जिहड़ा आ मिडल क्लास आ जां कोई भी लै सकते इस चीज़ लैके तो लॉकडाउन करके सब नूं वध परेशानी जिहड़ी मानसिक आ रही है कि जे आपां नूं लगदा कि बाकी बीमारियां तो किते ना किते दूर हो रही ने पर नाल दी नाल लोग जिहड़े आ मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं। तो जिद्दां तुसीं भी इस समय दे विचों लंघदे हो तो किद्दां बतीत हो रहा समा तुहाडे आस पास, तुहाडे मित्रां दा किद्दां लोकां नाल टच रहंदे हो तो की करदे हो? बसरा साहब, बहुत वड्डी समस्या कल्ली अपनी नहीं इत्थे दी समस्या है। ये देशां विदेशां दे विच सारी पूरी दुनिया दे विच क्योंकि लॉकडाउन लगभग सारे चल रहा उत्थे सारे थावां ते प्रॉब्लम आ रही है। पिछे जे आपां खबर जरूर देखी होनी आ भी पुलिस वाले जिहड़े आ वो उत्थे बाहर मुहल्ले दे विच डांस करके दिखा रहे आ लोकां नूं थोड़ा जिहा इस पासे वल नूं। पंजाब तो भी आई सी भंगड़ा पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, पर साडे जिद्दां टिकटॉक मतलब बहुत सारे आ रहे हैं, नवे नवे आ रहे आ ते कई बारी की हुंदा आ भी साडा जिहड़ा पुलिस प्रशासन है वो भी कई बारी इस गल्लों थोड़ा जिहा नाराज़ भी हो जांदा। पर लोकी मानसिक तौर पर परेशान आ, काफ़ी परेशानी की हालत दे विच वो सोचते आ भी कुछ ना कुछ उन्हां दा मनोरंजन होवे। हर वक्त तुसीं टीवी दे अगे नहीं देख सकदे हैगे, दिन पर रात बच्चा मानिया कोई बच्चे भी चाहुंदे हुंदे आ किते ना किते खेडना। लोग घरां तो बाहर निकलदे आ, कईयां घरां दे छोटे छोटे घर आ वो सारी दिहाड़ी पूरी दिहाड़ी बैठ ही नहीं सकदे हैगे ते वो लाजमी आ बाहर निकलणगे। ते इहो ਜਿਹੇ हालात दे विच लोग थोड़ा जिहा अपने नूं मानसिक तौर ते परेशान भी समझदे आ। उस परेशानी की हालत दे विच तुसीं देखो, मैं पहला ये सोचदा सी भी शायद क्राइम टोटली रुक जाएगा कि लॉकडाउन चालू हो गया, पर होया की आ बहुत सारिया घटनावां इहो जिहियां वापरन लग पईयां, आत्म हत्यावां दीयां घटनावां वापरन लग पईयां, कतलां दीयां घटनावां वापरन लग पईयां, लोग घरां दे विच परेशान होने शुरू हो गए आ। इस ढंग नाल आपां नूं समझ सकदे आ भी लोग थोड़े जिहा परेशानी की हालत दे विच गुजर रहे आ। ते सरबजीत जी, गल करदे आ जदों आपां एक सिस्टम की गल कीती आ कि बेशक वो क्राइम नूं लैके होवे जां होर होवे, तुहानूं की लगदा कि जिहड़ी नशे की चेन सी वो लगता सी सानू कि करफ्यू आ ते एक मौका आ गया नौजवानों तो वो लोग जिहड़े नशे के आदी हो चुके हैं। ये मौका आ कि जदों ये उन्होंने सप्लाई नहीं मिलेगी, कितों ये चीज़ नहीं मिलेगी तो वो इन्नी देर जिहड़े इस तो दूर रह के उन्होंने अगर बॉडी के विचों नशा खत्म होंदा है तो एक मौका है कि वो इस बीमारी तो सदा लिए निजात पा सकते हैं। तुहानूं की लगता है कि जे अगर नशे की गल करिए तो आपां कित्थे खड़े हाँ इस दौर च? नशे के संबंध दे विच पहलां तां इस आपां नूं समझना पएगा भी बिना सहारे तो कदी भी किसी मनुख का नशा नहीं खत्म हो सकता। असीं जन्म तो छेती बाद चाह पीण लग पैंदे आ ते जदों चाह पीने आ तां सानूं सवेरे उठ के ललक पैदा हुंदी आ क्योंकि असीं कह लो एक किस्म नाल बाई बर्थ असीं चाह दे उत्ते लगे हुंदे आ। जिहड़ा एक बारी नशे ते लग गया नौजवान, तुसीं कहो बिना दवाई तो बिना किसी सहारे तो वो नशा छड्ड देगा, ये साडा भरम हो सकदा, साडा वहम हो सकदा, पर वो नशा नहीं छड्ड सकदा। कल्ला तुसीं कहो भी असीं सप्लाई लाइन तोड़ देनी आ, असीं नशे दा लक तोड़ देना, लक तोड़ना कल्ला नहीं हुंदा। जिन्ना चਿਰ असीं उन्हां दी डी एडिक्शन नहीं करदे, असीं उन्हां नौजवानां नूं लीह ते नहीं लैके आउंदे हैगे, उन्ना चਿਰ असीं सोच नहीं सकते है भी नशे का काम जो टुट जाएगा। हो की रहा इस वेले नाके लगे हुए पिंडों के मुहल्लियां दे विच नाके ला के उन्होंने कुछ प्रतिशत नौजवान जिहड़े आ उहो जिहा विच ड्यूटी लवा लैंदे आ, जिहड़ी ड्यूटी दे विच वो अपनी सप्लाई जिहड़ी आ वो लै लैंदे आ। पहला पहल है जिहड़ा जदों पुलिस ने कुੱਟਮਾਰ शुरू की सी उन्होंने भी तुसीं मोस्टली उन्होंने देखो वीडियो क्लिप देखो
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ OT ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, OST ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 26,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 26,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 26,000। ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 26,000 ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ OT ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 21 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, OST ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-2 3-3 4-4 ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 26,000 ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੀਐਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਇਹ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੰਧਾਂ ਕੋਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਚੈਕਿੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, OST OT ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਸਪਲਾਈ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਰਫਿਊ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆ। ਡੇਲੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 300 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ, 300 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਜੋਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਣੀ ਆ, 9 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। 9 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ।
ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਪਲਾਈ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚਲੇ ਗਏ OT ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ OT ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਲੰਗਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੱਕ ਫੂਡ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਹ 10 ਕਿੱਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ 10 ਕਿੱਟਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਕਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। 50 ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੇਟ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਅੰਨ ਮੰਗਦਾ ਪੇਟ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 300 ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ, 400 ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ 400 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਆ ਵੀ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सीमा राणा बोल रही है जी अंबाला तो। हाँ जी सीमा जी की हाल जी? फेसबुक तो साडा बिल्कुल ठीक ठाक जी सर, कांग्रेचुलेशन, तुसी इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है अपने केबल टीवी ते कि लोकां नूं इतनी अवेयरनेस मिल रही है, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू जी। सीमा जी अगर गल करदे हां हरियाणे दी तां की पोजीशन है इत्थे जो सिचुएशन चल रही है कोरोना नूं लैके? देखो जी इस मामले च मेरी एक बहुत राय है जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ काफी पिछले टाइम तो
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਅਵੇਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਈਆਂ ਦੇ ਆਰ ਬੈਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਰ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਲ। ਔਰ ਕੁਕਰੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹਤਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਫ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ NGO ਅਗਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਲੇਬਰਸ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰਰਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 37 ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੇਨ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਆਮ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਮਤਲਬ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ।
ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਿਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਓਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਉੱਤੇ OTP ਆਏਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। 45 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਸ ਮਿਲਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ 188 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1867 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1824 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ 3600 ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ 3600 ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਘੱਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਨਲੋਡ ਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਣਕ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ।
ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਕੂਪਨ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਰੈਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂਪਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 188 ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਕਮਾਦ ਹੈ, 5 ਏਕੜ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 10 ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੱਕਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਝੜ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਝੜ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਝੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਂ ਪੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵੀ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਲੇਬਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਰਚੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 5ਵੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਧਾਮੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 188 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 29 ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 13 ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 4404 ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। 10663 ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 11933 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 392 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1,27,601 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯੂਰਪ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ? ਪਹਿਲ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨੋਟਿਸ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਮਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਬੀਜਿੰਗ ਆ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਹੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਇ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ 60-65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਔਸਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਆ, ਔਸਤਨ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ
ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਵਿਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੈਵਿਕ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਬੀਜ਼, ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਨਿਓਲਾ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੋਜ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ WHO ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਡਸ ਸੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ WHO ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ $40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪੋਲੀਓ ਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ WHO ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ WHO ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਕਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਾਂਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ UNO ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ UNO ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ $4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, $4 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ WHO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਤੋਕੋ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹ ਨਕਲੀ ਆ ਕਸਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਆ, ਨਰਸ ਸਟਾਫ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਬੇਫਾਲਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ JRSR ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਕੱਟ ਗਈ ਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਛ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਗਭਗ 3500-4000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਗਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਗਏ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਵੀ 20 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਿਠਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਿਠਾਣੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁੱਕ ਫੂਡ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 4-4 ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਸੌਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਣ, 4 ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 2-2 3-3 ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੌਂ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹੀਏ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹੀਏ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਤੀ ਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲਾਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਲੋਕ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਯਕੀਨੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋਣੇ ਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ FIR ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਹੋਮ ਟੂ ਹੋਮ
ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 72 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 72 ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ 14 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਜ਼, ਸਿਨੇਮਾਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ 28 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਇਕੱਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਲਈ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।